बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नन ज़मन चे कम क्लास से नो हगा द कोऑर्डिनेशन सिस्टम बारे की दे AutoCAD 2010 की कोऑर्डिनेट्स चे कम दे दागी सेटिंग संग की और कोऑर्डिनेट्स की मंगा ऑब्जेक्ट्स संग ड्रा को नकता सो चे कला AutoCAD को लाओ कई और AutoCAD कला ब्लैक डिस्प्ले स्ता सो फ्रंट तराशी और पागा ब्लैक डिस्प्ले की चे कम द AutoCAD मेन्यू दा फ्रंट पेज दे द हागा पेज प कॉर्नर की लेफ्ट साइड था ठीक दा लेफ्ट साइड था प कॉर्नर की मंग सर चे कम दे दस किस्म यो आइकन मौजूद हुई 10 किस्म आइकन दे ची देखा वाई वी और दा साइड मंग सर एक्स वी और दीजी के दासी यो स्क्वायर शेप की यो स्क्वायर शेप ही मंग सर ठीक दा देता प AutoCAD की द AutoCAD प ज़बान की देता मंगवायु UCS द दे प AutoCAD की ढेर ज़्यादा इंतहाई घट के आधार दे मंग सरा द दी UCS सा मतलब दे दा मंग सरा स्टैंड फॉर्म द यूनिट कंट्रोल सिस्टम द दे प वजह बांदी मंग प AutoCAD प ब्लैक एरिया की सुमरा हम चे वर्किंग को सुमरा हम ऑब्जेक्ट्स मंग ड्रा को नो हर यो ऑब्जेक्ट द हर यो पॉइंट आइडेंटिफिकेशन की प AutoCAD प द ब्लैक एरिया की लका दा ब्लैक एरिया चे तास तक कम अखकारी कना द दी बिहाइंड चे कम दे ग्राफ्स आगा ग्राफ्स चे कम दे आगा ग्राफ्स की मंग चे प कम पॉइंट हम वलाडियो नो AutoCAD चे कम दे हागा जमंग पोजीशन आइडेंटिफाई कई न चे करे जमंग पोजीशन आइडेंटिफिकेशन जमंग द पोजीशन कीगी नो इट्स मीन्स चे दा मंग सरा दागा पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स नो AutoCAD की मैप्स हमेशा प कोऑर्डिनेट्स बाने ड्रा कीगी द हर यो पॉइंट स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स वी नो कोऑर्डिनेट्स मंग सरा सिसीज दे चे कला हम तासो यो पॉइंट लगावई प AutoCAD की द हागा पॉइंट ब रेफरेंस वी द मेन एक्सिस सरा चे आगा मेन एक्सिस मंग सरा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दी नो चे कला हम मंग यो पॉइंट लगाऊ नो द हागा पॉइंट रेफरेंस द हागा द ओरिजिन पॉइंट सरही दा मंग सरा ओरिजिन पॉइंट ते दा दी तमंग ओरिजिन पॉइंट वाई द दी ओरिजिन पॉइंट्स ना मंगा द पॉइंट्स आइडेंटिफिकेशन को चे आया प वाई एक्सिस बांदी मंग सर दा पसुमरा डिस्टेंस दे और प एक्स एक्सिस बांदी दा पॉइंट मंग सरा पसुमरा डिस्टेंस बांदी दे नो द वाई एक्सिस और द एक्स एक्सिस द दी द डायगोनल्स ना चिकम दे मंग द दी पॉइंट्स लोकेशन रो बासु हा प AutoCAD की चे आया द पॉइंट मंग सर प कम लोकेशन बांदी फ्रोत ते ठीक दा हा नो दे त मंग UCS वाई नो चे कला द कोऑर्डिनेट्स खबर राशि नो प AutoCAD की यो ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स के मंगा संग राको द दी द पारा द्रे निजामुना इस्तेमाली गी कॉमनली मंगा द्रे निजामुना इस्तेमाल हो 3 सिस्टम्स दी हा यो दे मंग सरा एब्सोल्यूट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे नंबर दे मंग सरा रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स द्रे नंबर दे मंग सरा पोलर कोऑर्डिनेट्स अदरवाइज द रिलेटिव कोऑर्डिनेट मंग सरा मजीद नोर हम दो टाइप्स दी ठीक दा हागा बिया चत डिस्कस को हो मेन दी चिकम दे मंग सरा द द्रे सिस्टम्स प AutoCAD की यूज कीगी टू आइडेंटिफाई एनी पॉइंट और एनी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट सिस्टम रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम among सरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दा चिकम फिगर्स मंग तखकारी कम एनालिसिस मंग करे दे दा एनालिसिस दा मंगा द फाउंडेशन क्रॉस सेक्शंस द हागे डिफरेंट पॉइंट्स आगे आइडेंटिफिकेशन प मुख्तलिफ सिस्टम्स के चिकम दे दलता मंगा दा प द्रेवाणो कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स के कड़ा है ठीक दा नो द दिन मख की चिकम दे मंगला फकार दी चे मंगा प द क्रॉस सेक्शन माने लग नजर वाज जक प AutoCAD की चे सुमरा हम ऑब्जेक्ट्स ड्रा कीगी नो द ऑब्जेक्ट्स ड्रा कावल ना मख की ताला फकार दी चे द ऑब्जेक्ट्स ज्योमेट्रिक डिजाइन माने त फुएगे चे ताला ज्योमेट्रिक डिजाइन दर्जिनो तब प कोऑर्डिनेशन माने कारो की चे तब ज्योमेट्रिक डिजाइन बाने न फुएगी नो तब प AutoCAD की संग यो ऑब्जेक्ट ड्रा की
نو ټول نه امپورټنٹ چیز دا دی چې ته مختلف الیویشنز پیژنې د بلډینګز د روډز د اریګیشن سټرکچرز داسې د بیمز د کالمز د هغې کمپلیټلی ټیکنیکل ټرمز تا ته مکمل یاد وي. دا موږ سره د فاونډیشن یو کراس سیکشن دی چې دا موږ سره ډبل سایډډ فوټینګ دی. ډبل سایډډ فوټینګ کې د ټولو نه ښکته چې کومه حصه تاسو ته ښکاري دا د فاونډیشن کمپلیټلی ډیپث دی چې دې ته موږ پی سی سی وایو. لکه دا پی سی سی هم کیدی شي دا موږ سره آر سی سی هم کیدی شي. دا موږ سره په ډیزایننګ باندې ډیفینډ کوي او د سایل د فاونډیشن او د سایل په بیرینګ کیپیسټي او د هغې په بیهیویر باندې ډیفینډ کوي. ټیک ده. پی سی سی مطلب دی پلین سیمنټ کانکریټ چې دې کې موږ سره سټیل یوز نشي نو دا موږ سره پی سی سی دی او دا د دې ریشو دا 1:4. ټیک ده. د دې نه بره دا کم سټیپس چې تاسو ته ښکاري دا سټیپس بیا موږ سره د بریکس چې کوم دي د هغې سټیپس دي. دا د دې موږ سره ګهرایي ده چې موږ سره کوم کانکریټ میټ موږ په دې کې اچو په ډیپث کې د دې ډیپث موږ سره 6 انچ دی او د دې ویډث موږ سره 24 انچ دی. دا موږ سره د فاونډیشن کراس سیکشن دی. ټیک ده. ښه بیا دا ورپسې سیکنډ سټیپ چې کوم دی دا موږ سره 6 انچ د ډیپث دی او دا موږ سره 2 لیئرز کې 18 موږ سره د چې کوم دی دغه راځي ویډث راځي 18 یعنی د دوو خښتو راده ده. ټیک ده. بیا د دې د پاسه چې کوم دی موږ سره 9 انچي دیوار شروع شوی. بیا دې دیوار کې دا چې تاسو ته کوم سیکشن ښکاري دا سیکشن دی د ډي پی سی دی. دا موږ سره ډیم پروف کورس ډي پی سی اسټینډ فار ډیم پروف کورس. ټیک ده. د دې ځان له چې کوم دی په دې باندې به انشاءالله چې لیکچر وکړو چې ډي پی سی څه څیز دی څه دپاره موږ پرووایډ کوو څومره تکنس کې ډي پی سی پکار ده څومره فیزیبل ده څومره د میکزیمم تکنس پکار دی او دا بیا موږ ډسکس کوو بل کلاس کې انشاءالله. د ډي پی سی چې کوم ډیپث لیول دی ته موږ فلینت لیول وایو. فلینت لیول کوم څه چې موږ د فرش لیول برابر د فرش ډاون سرفیس ته موږ وایو فلینت لیول. ټیک ده. دا موږ سره ټیکنیکل ټرمز وو د کراس سیکشن مطابق تاسو ته موږ ویلې او دې ته باقاعدګۍ سره چې کوم دی د دې ډایمنشنز ورکړی شوي دي چې دا د دې ډایمنشنز دي. اوس په دې ګیون ډایمنشنز کې دا فیګر به موږ کوارډینیشن سیسټم کې څنګه ډرا کوو. راځئ چې دې باندې خبرو کوو. د ټولو نه راول چې کوم سیسټم دی موږ سره ایبسلوټ کارټیژن کوارډینیټ سیسټم. په دې سیسټم کې موږ به همیشه چې کله یو لاین ډرا کوو یو آبجیکټ ډرا کوو د هغې به 2 پوینټس وي. په 2 سایډس به د هغې موږ د 2 ډایرکشنز باندې به د هغې ډایمنشنز موږ اخلو. یو چې کوم دی همیشه په کوارډینیشن سیسټم کې موږ په هر یو پوینټ باندې 2 ویلیوز ورکوو. په هر یو پوینټ باندې به 2 ویلیوز وي. لکه دلته موږ سره 0,0 پوینټ نمبر 1 دا پوینټ نمبر 1 باندې دا موږ سره اوریجن پوینټ دی چې په دې باندې موږ سره ایکس ډایمنشن هم 0 دی او وائی ډایرکشن هم 0 دی. نو فرست نمبر 0 will be considered the x and the other 0 will be considered y direction. دا 0 با x ډایرکشن باندې ډیسټنس شو کوي دا 0 به موږ سره په y ډایرکشن باندې ډیسټنس شو کوي. ټیک ده. نو په 0 دلته موږ سره په فرست پوینټ باندې د کوارډینیټس 0 دي. نو x ډیسټنس 0 y ډیسټنس 0. بیا په سیکنډ پوینټ باندې تاسو خیال وکړئ موږ سره په x ډایرکشن باندې هاریزنټل چې کوم ډیسټنس دی هغه 24 دی او ورټیکل موږ سره 0 دی. نو په ایبسلوټ سیسټم کې چې کله هم موږ یو آبجیکټ ډرا کوو کنه نو د هغه ریفرنس په د اوریجن پوینټ سره ها اوریجن پوینټس. که ته په هر ځای کې پوینټ اخلي که ته په ایکس ایکسس باندې دی او که په وائی ایکسس باندې دی خو د هغه پوینټ ریفرنس هغه به د اوریجن پوینټ سره وي ډایرکټ. ټیک ده. نو په سیکنډ پوینټ باندې لکه دا موږ فرست پوینټ شو سیکنډ پوینټ زمونږ دا دی دې پوینټ ته اوس موږ راتلل غواړو. نو چې دې پوینټ ته موږ راتلل غواړو نو موږ سره ایکس ډیسټنس 24 دی دلته ورټیکل ډیسټنس نشته نو ورټیکل به 0 ورکو. د هغې نه پس په انټر دباو کو
بیا د هغې نه پس چې کله موږ دې پوینټ ته ودرېږو ټیک شو نو دا موږ سره 2 پوینټ شو دا موږ سره 3 شو ټیک ده نو چې 3 پوینټ ته موږ راځو نو تاسو دلته خیال وکئ چې په 3 پوینټ باندې موږ سره 24,6 د دې مطلب دا دی چې په 3 پوینټ ته تاسو راځئ نو دلته موږ سره 24 هاریزنټل دی او 6 موږ سره ورټیکل دی نو هاریزنټل 24 او وای موږ سره 6 انټر دا هغې نه پس 4 نمبر پوینټ ته موږ لاړ شو نو په 4 نمبر پوینټ کې دلته موږ سره هاریزنټل ډسټنس 21 او ورټیکل موږ سره 6 تا نو دلته اوس موږ سره لاجیک دی لاجیک دا دی چې د فرست پوینټ نه سیکنډ پوینټ پورې دا 24 ډسټنس شو ټیک ده نو چې کله موږ د دې 3 نمبر پوینټ نه دلته 4 نمبر پوینټ ته راځو نو دلته موږ سره 3 چې کوم دی دې سایډ ته راځي 3 انچ ډسټنس نو دا 3 انچ ډسټنس به موږ 24 نه لرې کو ټیک ده نو دا به موږ سره پاتې شي 21 دا 21 موږ سره دا ډسټنس دی دا دې نواله دیجه پورې دا 21 ډسټنس شو هاریزنټل نو هاریزنټل چې موږ 21 ورکو او ورټیکل چې کوم دی هغه موږ 6 ورکو نو موږ به خپل پوزیشن کې کوارډینیټس واخلو بیا نمبر پپ کې موږ سره 24 to 12 خبره رااله 24 to 12 څنګه خبره ده 24 to 12 نو دلته موږ سره چې کوم دی 21 دلته موږ سره 6 دا شو او 6 دا شو نو ورټیکل ډسټنس موږ سره 12 شو 12 انچ او هاریزنټل موږ سره 21 شو نو هاریزنټلی به موږ 21 راشي نو موږ دې پوینټ ته راورسېدو ټیک ده بیا موږ سره په 6 پوینټ باندې 18,12 دا 18,12 چې کوم دی که نه دا موږ سره کم ډسټنس رالی ګوره 6 دا شو او 6 دا شو 12 او 18 موږ سره دیج نواله دیج پورې راځي دیج نواله دیج پورې دا موږ سره 18 راځي ټیک شو دا موږ سره 9 راځي ټیک ده نو موږ سره چې کوم دی دلته بیا د دو ورټیکل 12 رالی د هاریزنټل موږ سره 18 راشي د هغې نه پس به موږ انټر دباو کو لاین به موږ پسې شاته ډرا کیږي په کوارډینیټس باندې بیا 7 نمبر ته 18,36 دا 18,36 څه مطلب دی دلته موږ سره هاریزنټل ډسټنس 18 ده او ورټیکل 36 ته ورسېده لکه دیج نواله دیج پورې دې پوینټ ته موږ راورسېدو نو 24 دا شو 6 او 6 12 دا شو نو 12 او 24 دا به موږ سره شي ټوټل 36 انچ ډسټنس موږ دې ټاپ ته راورسېدو دې پوزیشن ته بیا د دې نه پس موږ سره 6 to 12 شروع کیږي 9 نمبر پوینټ 6 to 12 دلته موږ سره هاریزنټل ډسټنس دا 12 ده ټیک ده او ورټیکل چې کوم دی هغه موږ سره موږ سره x 6 ته او ورټیکل موږ سره 12 ته ټیک ده نو موږ سره به چې کوم دی دا فګر داسې تاو شي ټیک ده لکه زیاتر په انجینیرینګ کې په کوارډینیشن سیسټم کې چې کله تاسو وګورئ دا موږ سره 360 ده دا موږ سره 90 ده دا 180 ده او دا 270 ډیګري ده کلاک وایز بیرنګ کې موږ سره ډیګریز ډسټریبیوشن داسې وي خو چې کله تاسو په دې کوارډینیشن سیسټم کې خبره کوئ نو په کوارډینیشن سیسټم کې دا 90 به بره لاړ شي 270 به دې خوا راشي 180 به دلته لاړ شي او 360 به دلته راشي نو په دې کې موږ سره کوارډینیټس چې کوم دی هغه چینج شي دا موږ داسې روټیټ کو ټیک ده په 10 نمبر پوینټ باندې موږ سره هاریزنټل ډسټنس 3 ده او ورټیکل چې کوم دی هغه 12 ده په دې طریقه باندې 11 نمبر پوینټ چې کوم دی هغه موږ سره 3 6 او موږ سره اخیری 12 نمبر پوینټ چې کوم دی هغه هاریزنټل موږ سره x ته او ورټیکل ډسټنس موږ سره 6 ته او هاریزنټل ډسټنس موږ سره 0 ده او ورټیکل ډسټنس موږ سره 6 ته نو دلته موږ اخیری چې کوم دی خپل پوزیشن ته راورسو نو سمپل خبره دا ده موږ سره چې څومره هم ته په ابسولوټ سیسټم کې ته لاین اخلي لکه فار ایگزامپل دا یو سمپل لاین شو د موږ سره 2 اینډز پوینټ دي د دې پوینټس چې کوم کوارډینیټس دي په x سایډ باندې او په y سایډ باندې او د دې چې کوم موږ سره کوارډینیټس دي په x او په y سایډ باندې
نو د دې پوینټ ریلیشن به د اوریجن پوینټ سره وي او د دې پوینټ ریلیشن به هم د اوریجن پوینټ سره وي. دا موږ سره ایبسولوټ سیستم کې د ټولو نه مین خبره ده. بیا ریلیټیو کارټیزن کوارډینیټ سیستم کې بیا دا د ایبسولوټ نه بدل وي. په دې کې موږ سره څه خبره وي؟ په دې کې د هر یو پوینټ ریفرنس د اوریجن سره نه وي، لکه څنګه چې موږ په ایبسولوټ کې خبره وکړه. دې کې موږ سره چې کوم موږ سره سٹارټینګ پوینټ دی د هغې ریفرنس د اوریجن سره وي. بیا چې سیکنډ کوم پوینټ شروع کیږي نو د هغې ریفرنس د اوریجن سره نه وي، د هغې ریفرنس د پریویس پوینټ سره وي. نو څومره چې موږ مخکې زموږ سره پوینټونه سازیږي نو د مخکې پوینټ ریفرنس د پریویس پوینټ سره وي، بیا د مخکې پوینټ ریفرنس د پریویس پوینټ سره وي. ټیک ده، خو په ایبسولوټ کې داسې نه وي. ها، په ایبسولوټ کې د هر یو پوینټ ریفرنس د اوریجن سره وي. دا د دې مین ډیفرنس دی، دا ځان سره یاد وساتئ. ټیک ده، په دې کې هم موږ سره دا 0x ډسټنس دی او دا y موږ سره ورټیکل ډسټنس شو کوي. نو په ریلیټیو سیستم کې یو آبجیکټ سازول ډېر انتهایی آسان دي موږ ته. د هغې وجه دا ده چې په دې کې ته ایټ ا ټایم 2 ډسټنس نشي ورکولی. دې کې به ته هغه ډسټنس ورکې کوم چې تا ته ګیون دی، بل ډسټنس چې تا ته ګیون نه وي نو هلته به 0 اچې. لکه دې کې به موږ 2 ډسټنس ورکولی، 2 ډسټنس x او y لازم. په دې کې x y ډسټنس نشته. په دې کې چې x ډسټنس وي y به 0 راځي، چې y 0 وي x به 0 راځي. ټیک ده، لکه موږ سره دلته د اوریجن پوینټ دی، دا موږ سره اوریجن شروع شو، دلته موږ سره x هم 0 دی، دلته موږ سره y هم 0 راځي. بیا 2 نمبر پوینټ کې وګورئ، x ډسټنس چې کوم دی 24 دی، y موږ سره نشته 0 دی، 0 هم ورکو، انټر به دباو کوي. بیا 3 نمبر پوینټ کې وګورئ موږ سره هاریزنټل ډسټنس 0 شوله، هلته ورټیکل 6 انچ شروع کیږي. نو دلته موږ سره دا ورټیکل ډسټنس شروع شوه. ټیک شو، نو ورټیکل چې شروع شوه نو x موږ سره 0 رالی او ورټیکل به 6 راشي. نو انټر به دباو کوي، تھرډ پوینټ ته به لاړ شي. بیا دلته موږ سره -3 څه مطلب دی؟ -3 هاریزنټل ډسټنس دی خو -3 دی. نو -3 مطلب دا دی چې دا موږ سره انورس سایډ ته داسې سایډ ته روان ویني، x ایکسس طرف ته رواني چې کوم موږ سره x ډیش دی، x ډیش سایډ ته چې رواني دا موږ سره نیګیټیو راځي، او x سایډ ته چې رواني هغه موږ سره پازیټیو راځي. نو موږ سره دا x ډیش سایډ ته ډسټنس شو نو -3 شو، هاریزنټلی دی، ورټیکل نشته، 0 به دباو کو نو موږ سره هاریزنټل لاین راشي. بیا موږ سره چې کوم دی په بل پوینټ باندې 0 6 په دې طریقه باندې دا ټول فګر چې کوم دی هغه ډرا شوی دی. ټیک ده، لکه مثال په طور باندې دا وګورئ نی په ریلیټیو سیستم کې 24 0 انټر، بیا 0 6 انټر، بیا -3 0 انټر، بیا موږ سره ورټیکل شروع کیږي نو 0 6 انټر، بیا موږ سره 3 دی انورس سایډ ته دی نو -3 0 انټر، بیا ورټیکل شروع شو نو 0 24 انټر، بیا 12 ته نو -12 هاریزنټل دی 0 انټر. بیا داسې راځي ورپسې په دې طریقه باندې څنګه چې موږ دا سایډ وکړو داسې هم دا سایډ په دې طریقه باندې په ریلیټیو کوارډینیشن سیستم کې آبجیکټ ډرا کولو دا میتھډ دی، طریقه یې ده. ټیک ده، اوس پولر سیستم کې څه خبره ده؟ په پولر سیستم کې چې ته کله یو لاین ډرا کې نو لاین لبا ریفرنس ورکې انګل سره. لکه موږ یو لاین ډرا کوو په 180 باندې، نو په پولر سیستم کې به ته د لاین لینث ورکې او لینث سره به د هغه انګل ورکې. نو چې ته لمبایي ورکې، لینث ورکې او د هغه انګل ورکې او انټر دباو کې نو لاین به په هغه انګل کې په هغه ډایمنشن کې ډرا شي. ټیک ده، نو دې کې موږ سره پولر سیستم کې انګل ضروري ده. دلته موږ سره په ایبسولوټ او په ریلیټیو سیستم کې انګلز ډیفینډنٹ نه ده، په پولر سیستم کې انګل ضروري ده. ها، نو په دې سیستم کې ګورئ اوماقه خبره ده x او y، x 0 y 0 دا زموږ سٹارټینګ پوائنٹ شو. بیا 2 نمبر 24 از لیس دین، یہ جو نشان دا نشان چې کوم دی کنه دا نشان موږ سره انګل د پاره دا موږ اچو ها دلته دا انګل کنسیډر کړئ. نو 24 موږ سره هاریزنټل ډسټنس دی او دلته موږ سره انګل 0 دا. نو چې کله 24 انګل 0 موږ ورکو نو موږ سره په 0 ډایمنشنز کې 0 انګلز کې چې کوم دی موږ سره 24 انچ لاین راشي. بیا وګورئ موږ سره 6 انچ لاین دی هاریزنټل او انګل د 90
نو چې 6 انچ موږ ورکو او 90 ډیګري ورکو نو موږ سره به چې کوم دی ورټیکل 6 انچ لاین راشي. بیا موږ سره 3 دی هریزنټل لاین دی انګل چې کوم دا هغه موږ سره 180 سازيږي نو 180 به ورکو. بیا 6 انچي لاین دی 90 دا نو 90 به ورکو. لکه دې ځکه موږ سره 6 انچي لاین دی ټیک شو او د دې انګل سازيږي 90 ډیګري. تاسو ته چې ما څنګه وختي خبره وکړه چې په دې کوارډینیشن سیستم کې موږ سره دا چې کوم هول سرکل بیرنګز دي دا به چینج شي دا به 90 راشي ټیک ده او د 90 اپوزیټ دا موږ سره 270 راشي دا موږ سره 180 راشي او دا موږ سره 360 راشي. دا موږ د کې دا ایکسس اف ریفرنسز چې کوم دي دا به داسې انورټ کو ټیک ده. نو 6 انچ او دلته موږ سره انګل سازيږي 90 نو انټر. بیا چې کوم دی 3 انچ هریزنټل ټیک ده او دلته موږ سره 180 ډیګري ده نو انټر به وو. بیا موږ سره 24 نو 24 چې کوم دی دلته به موږ دا موږ سره ورټیکل ډیسټنس دی او انګل دا موږ سره 90 نو دې کې به موږ ډیسټنس ورکو انګل ورکو لاین به اتوماتیکلی ډرا کیږي ټیک ده. نو په اټوکیډ کې چې کله موږ په کوارډینیشن سیستم کې یو آبجیکټ ډرا کوو نو موږ په دې کې ماوس نه یوز کوو. چې کوم اټوکیډ په ډسپلی کې تاسو ته کراس هیر کرسر ښکاري دا کراس هیر کرسر دی دا کراس هیر کرسر موږ نه یوز کوو. د کیبورډ په مدد سره اتوماتیکلی تاسو سره به شیپس ډرا کیږي په کوارډینیټس باندې ټیک ده. نو دې دپاره چې کوم دی دا سیستم موږ ته ډېر ضروري دی دی ویل د هغې وجه دا ده چې دا ډېر امپورټنټ دي په اټوکیډ کې د مختلف شیپس ډرا کولو دپاره د هغې آیډنټیفیکیشن کولو دپاره دا زموږ دپاره ډېر زیات انتهایی ضروري دي. او انشاءالله چې کوم دی نیکسټ ویډیو کې به موږ مزید چې دې پسې کم کار دی انشاءالله هغه به کوو. او thank you so much for watching my